اختیار کر لیا، غیروں کی تہذیب اختیار کر لی، ہمیں اپنی تہذیب ہے، ہمیں اپنا طریقہ نہیں معلوم ہے، اپنی شریعت کا قانون ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن کل ہمارے اکابرین کی زندگی تھی، آپ کو معلوم ہوگا ائمہ حنفیہ میں، ائمہ ثلاثہ میں ایک عظیم شخصیت کا نام آتا ہے امام محمد رحمۃ اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ، جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال رمضان ہوا تو ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کے جنازہ کو کندھا دینے کے لیے بے شمار لوگوں کا مجمع بن گیا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ اتنے بڑے عالم، پیر، محقق، مجتہد، ان کا جنازہ اگر ہم لے کر کے چلیں، اگر اللہ قبول کر لے تو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو۔ اپنے تو چاہے رہے تھے، غیر کی بھی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی، ہاں یہ اللہ کی ولی ہیں، عالم ہیں، اور گرچہ میں ان کے دین کو نہیں مانتا، ان کے مذہب کو نہیں مانتا، لیکن ان لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ میں بھی ان کا کندھا دوں، میں بھی ان کا کندھا دوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک عیسائی جو عیسائی مجبور ہو کر اس بات پہ آمادہ ہوگا کہ نہیں میں بھی حضرت کو کندھا لگاؤں گا، حضرت کو کندھا لگاؤں گا۔ جیسے جنازہ تیار ہوا، تابوت پہ رکھا گیا، لوگ جنازہ لے کر کے گھر سے نکلے ہیں، اس عیسائی نے جیسے کندھا دیا، ابھی 40 قدم نہیں چلے تھے، وہ پکار کے کہتا ہے اے میرے بھائی یہ اس امام کا جنازہ ہے، یہ جب زندہ رہا ہوگا تو کتنا بدعمل رہا ہوگا، جو آج تابوت پر لے کر ہمیں کلمہ پڑھا رہا ہے، ہمیں امام کی دولت دے رہا ہے، گویا وہ تابوت پہ رہنے والا وہ امام محمد جو جنازے کی شکل میں جا رہے ہیں، پھر بھی عیسائی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو اپنے سے قریب کیا کر پائیں گے کہ ہم کو تہذیب کے اتنے کھلونے ہو گئے، ہم اپنے کلچر کے اتنے بگڑ گئے کہ آج ہمارا رشتہ اتنا دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اپنوں کو بھی اپنا نہیں بنا پاتے۔ میرے پیارے نبی کی تعریف ہے، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس رسول کی زندگی خدمت کی ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت انس، بڑے پیارے صحابی ہیں، 10 سال تک رب سرکار کی خدمت کی، خادم بن کر کے رہے، خادم بن کے رہے، سرکار آقا بن کے، سرکار تو آقا ہے ہی لیکن ان کی خدمت حضرت انس بن مالک نے 10 سال تک کی زندگی، لیکن کبھی رسول اللہ نے انہیں ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ان پہ ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ تو حضرت انس کو یہ احساس ہوا کہ میں کبھی رسول اللہ کی بارگاہ سے کبھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی سختی، شدت نہیں محسوس کی۔ ایک دفعہ حضرت انس کو اللہ کے رسول نے کسی کام کے لیے باہر بھیجا، حضرت انس تشریف لے گئے، جب گئے تو آنے میں قصدن یعنی جان بوجھ کے تاخیر، آج تاخیر سے جاؤں گا، جب تاخیر ہوگی تو فطری بات ہے رسول کو غصہ آئے گا، رسول کو غصہ آئے گا، رسول کو ٹینشن آئے گا، جب رسول کو غصہ آئے گا تو ڈانٹیں گے، یعنی قصدن حضور کی اخلاق کو، حضور کی تہذیب کو، حضور کی زندگی کی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے قصدن انہوں نے ایسا کافی دیر ہو گئے، کافی تاخیر ہوئی۔ تاخیر کے بعد جب وہ انس ابھی تک نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے کہ میرا خادم چلا ضرورت کے لیے، لیکن اب تک کیوں نہیں آیا، اب تک کیوں نہیں لوٹا، نہ جانے کوئی راستے میں پریشانی تو نہیں آئی، راستے میں کوئی پرابلم تو نہیں آیا، کوئی دقت و کٹھنائی کا سامنا تو نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے رسول اللہ خود چلے، اور جب رسول چلے انس نے دیکھا کہ رسول اللہ خود تشریف لا رہے ہیں، کہا آقا یہ میرے پیارے آقا آپ تشریف لائے، کہا انس مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ تم نکلے اور اب تک لوٹے نہیں، میں تیری فکر میں تجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ اس لیے گئے کہ تاخیر سے آؤں گا تو رسول اللہ غصے میں ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول غصے میں نہیں بلکہ ان کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ میرے خادم کو تاخیر کیوں ہو گئی، آنے میں اتنا بلند کیوں ہو گیا ہے۔ گویا رسول اللہ نے ایسی تہذیب کی، ایسا طریقہ دیا ہے کہ بگڑتی ہوئی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، آپ کے ذروں کو ہم تو اس سے سوچا کر لیا، خود نہ کوئی راہ پر اوروں کے حاکم بن گئے،
को मसीहा किया। ऐसे नबी, ऐसे पैगंबर जिन्होंने जमाने का नक्शा बदला, हालात को चेंज किया है, ऐसे माहौल को चेंज किया, ऐसे माहौल को तब्दील किया है कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल है। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, ये 12वीं का महीना हमारे आपके नजर के सामने है। जरा उस रसूलुल्लाह की जिंदगी की हर गोश्त को आप मुलाहाजा करें, रसूलुल्लाह की जिंदगी की उन तहजीब का आप मुलाहाजा करें कि रसूलुल्लाह ने हमारी जिंदगी के लिए कौन सा रोल दिया है, कैसा दस्तूर अता फरमाया है, कैसी तहजीब अता की जिससे इंसान की सोसाइटी बिगड़ती नजर नहीं आई है, बल्कि बिगड़ते हुए माहौल को रसूलुल्लाह ने मोहब्बत का संगम बनाया। ये रसूलुल्लाह के अखलाक की तवसीफ करी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पूरी जिंदगी हमारे लिए एक दस्तूर अमल है। उससे बेहतर किसी का दस्तूर, उससे बेहतर किसी का तरीका नहीं हो सकता। और होने का सवाल ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को एक सिंपल बना दिया और ऐसा नमूना बनाया कि रब की हकीकत को समझना हो तो महबूब को समझो, रब की अज़मत का पता लगाना हो तो मेरे नबी से समझो, रब की किसी हकीकत का इंकशाफ करना हो तो ज़ाते महबूब को देखो। ये आज की सोसाइटी और समाज का हाल है। क्यों भाई? इसलिए कि हमने इस्लाम समझा नहीं, इस्लाम की तहजीब नहीं समझा। जब मध्य प्रदेश के इंदौर जाने का इत्तेफाक हुआ एक साल 12वीं शरीफ में, तो वहाँ की कमेटी वालों ने बताया, कहा मौलाना साहब हम लोगों ने इंदौर में एक कमेटी बनाई और हम लोग बिहार के लोग रहने वाले हैं और पूरे शहर इंदौर के अंदर एक हम लोग का मिजाज और एक इस्लामी तहजीब है। हंसने हैसियत अगर अल्लाह ने सलाहियत दिया तो गोल भी खिलावे, शादी के बाद धूमधाम से वलीमा भी करे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गरीब है, अगर उसके पास इतनी गोल की सलाहियत नहीं है तो हल्का नाश्ता करा ले और लड़की की शादी और उससे भी हमने सहूलत दी, उसकी भी गुंजाइश नहीं है तो एक गिलास पानी और चाय पे निकाह होगा, लेकिन वक्त पे शादी होगी ताकि फितने का दरवाजा बंद हो। ये अल्लाह के रसूल का पैगाम जब समाज ने अपने अंदर लाया तो अल्लाह ताला ने उस समाज को ये तौफीक बख्शी और उन लोगों ने इस चीज को अपनी कमेटी के जरिए हल किया और इस तरीके से पुरानी को तय किया। तो इस्लाम ने जो शादी का इख्तियार दिया वो बहुत आला म्यार है। अगर उस म्यार पे इंसान अमल करे तो उसके जरिए भी बहुत सारी चीजों से इंसान बच सकता है और बहुत सारे फितरों से इंसान को निजात मिल सकता है। नंबर 1, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है दावत वलीमा। दावत वलीमा की सुन्नत है और वलीमा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 1000-2000 आदमी को खिलाओ। अगर तो 4 आदमी को वलीमा के नाम पे आपने दावत देके खिला दिया तो सुन्नत अदा हो जाएगी। हम रस्म से परेशान, हम दुनियावी तहजीब से परेशान है। अगर इस्लामी तहजीब हम ले आवे तो सब आसान, सारा मुश्किल आसान है और वक्त पे सबका मामला आसान हो जाएगा। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आ सकती। इसलिए रसूलुल्लाह आए, रसूलुल्लाह ने बहुत सारी चीजों पे हमें सबक दिया, हमें तहजीब दिया है। आज की इस नाजुक दौर में जरूरत है कि हम अपने मजहब को समझें, अपने दीन को समझें, ताकि दीन जब हमारे अंदर आएगा तो दीनदारी आएगी, और जब दीनदारी आएगी, दीन पे अमल करेंगे तो बहुत सारे खुराफात दूर हो जाएंगे, बहुत सारे फैशन दूर हो जाएंगे और जिसका नतीजा होगा कि हमारे माल की भी सेफ्टी होगी। आज जरूरत है कीमती कमाई को जमा करने का जो वक्त हालात आ रहा है। अगर इंसान अपने आप को सुधार न पेश किया, अपने अंदर संशोधन नहीं लाएगा तो इंसान को रोड पे ठीक मानना। तो आपने वक्त देखा, हालात देखा करोड़पति है, लेकिन जब पहला लॉकडाउन लगा है तो एक बोतल पानी का निकाल दिया। तभी हमने गौर किया जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आता है, जब कोई अज़ाब आता है तो हम ऐसा काम करें जिससे हमारा मुस्तकबिल बर्बाद न हो और ऐसी जिंदगी गुजारे जिसका नाम हमारी जिंदगी। कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए, किसी के मोहताज न हो। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा है और उस नबी ने दिखाकर इस कायनात के अंदर जिन खराबियों को सरकार ने देखा उन खराबियों को निशान लगाया, रिमार्क लगाया है और रिमार्क लगाकर उस खराबियों को दूर करने की कोशिश की है। इसलिए शायर कहता है जहाँ तारीख था जुल्मत का बहता सब काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह ताला हम लोगों को रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को अपनाकर मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हम सबको भी जिंदगी बसर करने की तौफीक
खैर रफीक अता फरमाए और उस रसूल अल्लाह ने जो जिंदगी का वसूल दिया है उस जिंदगी को वसूल को अपने अंदर अपने समाज के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर लाकर अपनी जिंदगी को गुजारने के अल्लाह हमें भी आपको भी अच्छी तौफीक दे ताकि इस दुनियावी हालात के तहत माहौल के तहत हम अपने इस मजहब के आड़ में बेआबरू होकर के रहिए बल्कि अल्लाह आबरू की मैं सब लोगे मिट जाओगे मुसलमानों तुम्हारी ताकत भी ना होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने आप के अंदर सुधार करने की और अपने अंदर इस्लाह लाने की अच्छी तौफीक अता फरमाए। कुरान की आयत पर ही आयत की चंद बातें कही अल्लाह हमारे कहने को आपके सुनने को कबूल फरमाए। बात छोड़ूंगा तो बातें बन जाएगी इधर बातें तो मैंने के लिए कहा है अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल के पैगाम को सुनकर समझकर दीन की बातों को दीन में उतारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक एहतराम के साथ